हर हर महादेव। 18 अगस्त 2026 मंगलवार, श्रावण मास शुक्ल पक्ष षष्ठी, संध्या 5 घंटा 3 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। नक्षत्र स्वाति नक्षत्र, अहोरात्र। सूर्योदय 5 घंटा 29 मिनिट, सूर्यास्त 6 घंटा 12 मिनिट, चंद्रोदय 11 घंटा 12 मिनिट, चंद्रास्त 10 घंटा 26 मिनिट। जमगंड 9 घंटा 19 मिनिट रु 10 घंटा 55 मिनिट, कुलिका काल 12 घंटा 30 मिनिट रु 2 घंटा 6 मिनिट, दुर्मुहूर्त 8 घंटा 41 मिनिट रु 9 घंटा 32 मिनिट एवं 11 घंटा 23 मिनिट रु 12 घंटा 8 मिनिट। शुभ मुहूर्त अभिजित मुहूर्त 12 घंटा 5 मिनिट रु 12 घंटा 56 मिनिट, अमृत काल 9 घंटा 18 मिनिट रु 11 घंटा 1 मिनिट एवं ब्रह्म मुहूर्त 4 घंटा 32 मिनिट रु 5 घंटा 20 मिनिट। 18 अगस्त 2026 मंगलवार, राहु अपराह्न 3 घंटा 42 मिनिट रु 5 घंटा 17 मिनिट समय पर्यंत रहिबो। चंद्रमा तुला राशि रे संचार करुछंती। मेष राशि 18 अगस्त 2026 रे मंगलदेव आपणक तृतीय भाव रे शक्तिशाली होइछंती। साहस, चाकरी, व्यवसाय, भाई भौणी और धन लाभ रे मिलिबो कि बड़ सुजोग। मंगल गोचर आपणक भाग्य रे कौन परिवर्तन आनिबे जानिया पाई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतो। 18 अगस्त 2026 रे मंगलदेव मिथुन राशि रे रहिबे। मेष राशि रो मिथुन राशि तृतीय भाव रे पडुछि। एही गोचर 2 अगस्त रु आरंभ होइछि एवं मंगल 18 सेप्टेम्बर 2026 रे कर्कट रे प्रवेश करिवे। मिथुन मेषरो तृतीय भाव, एही भाव साहस, पराक्रम, भाई भौणी जोगाजोग, छोट यात्रा और निज प्रयास सह जड़ित। मंगल एठारे आपणक उत्साह काम करिवार शक्ति बढ़ाई पारे। कार्यक्षेत्र निज प्रयास रे अटकिथिबा काम आगको बढ़ाई पारिबे। मीडिया, लेखालेखी, जोगाजोग, व्यवसाय किंबा ऑनलाइन काम करुथिले नुआ सुजोग मिलिबो। धन निज परिश्रम और नुआ प्रयास आय बढ़िवार सुजोग रहिबो। व्यवसाय रे नुआ ग्राहक किंबा नुआ काम मिलिबो। स्वास्थ्य उत्साह अधिक रहिले निजकू अत्यधिक काम रे नियोजित करि पारंती। थकान हेले विश्राम नियंते एवं असावधानतार दूरे रहंतु। प्रतिकार मंगलवार दिन हनुमान जी को पूजा करंतु। ओं अंगारकाय नमः मंत्र जप करी निज क्रोध और अति तरबरिया मनोभाव को नियंत्रण रखंतो। वृष राशि 18 अगस्त 2026 रे मंगलदेव मिथुन राशि रे गोचर करुछंती, जहा आपणकर द्वितीय भाव रे पडुछि। धन, परिवार, वाणी और संचय रे आसीबो कि बड़ परिवर्तन। मंगलंक एही गोचर आपणक पाई लाभ आनिबो ना सतर्क करिवो जानिया पाई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतो। 18 अगस्त 2026 रे मंगल मिथुन राशि रे रहिबे। वृष राशि रु मिथुन राशि द्वितीय भाव रे पडुछि। द्वितीय भाव धन, संचय, परिवार, वाणी और खाद्य सह जड़ित रहिछि। कार्यक्षेत्र रे निज कथा दृढ़ भाव रे रखि पारिबे। व्यवसाय रे नुआ योजना करी आगको बढ़िवार उत्साह मिलिबो, किंतु अधिक कठोर भाव रे कथा कहिबारो सावधान रहंतो। धन और संचय, धन आयर नुआ उपाय खोलिबो, इच्छा बढ़िबो। आर्थिक भावे लाभर सुजोग थिले मध्य अत्यधिक झुंप नेबा ठीक हेबो नाही। धन संचय उपरे ध्यान दियंतो। प्रेम और परिवार रे छोट कथा को नहीं मतभेद होई पारे। विशेष करी आपणक कथा कहिबा शैली पाई समस्या होई पारे। प्रेम संपर्क रे मध्य राग रे किछि कहिबा पूर्वरु भावंतो। स्वास्थ्य, खाद्य पानीय प्रति ध्यान दियंतो। अनियमित खाद्य और अधिक तीक्ष्ण खाद्यरु दूरे रहिबा भल। राग और मानसिक चाप कमांतो। प्रतिकार मंगलवार दिन हनुमान जी को पूजा करंतु एवं ओं अंगारकाय नमः मंत्र जप करंतु। संभव हेले लाल वस्तु दान करंतु। मिथुन राशि 18 अगस्त 2026 रे मंगलदेव आपणक निज राशि रे गोचर करुछंती। एही गोचर आपणक साहस, चाकरी, व्यवसाय, धन और संपर्क रे केमिति प्रभाव पकाइबे। मंगलंक एही गोचर आपणक पाई
शुभ हेब ना सतर्क रहिबो जानिया पाई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतो। 18 अगस्त 2024 रे मंगल मिथुन राशि रे रहिबे। मिथुन राशि मिथुन राशि प्रथम भाव रे पड़ुछि। प्रथम भाव निज व्यक्तित्व शरीर आत्मविश्वास स्वभाव और जीवन दिग सह जड़ित। कार्यक्षेत्र काम करिबा उत्साह आत्मविश्वास बढ़िबो। नुआ प्रोजेक्ट नेबा और निज योजना को शीघ्र कार्यकारी करिबार इच्छा हेबो। निज प्रयास रे भल फल पाई पारंती। धन आय बढ़ाइबा पाई नूतन उपाय खोजिबे। व्यवसाय रे शीघ्र निष्पत्ति नेबार प्रवृत्ति रही पारे। लाभ पाई अधिक झुंप नेबा पूर्वरु भल भाबे जांच करंतो। प्रेम परिवार प्रेम संपर्क उत्साह बढ़िबो किंतु राग मध्य शीघ्र आसी पारे। जीवन साथी किंबा परिवार सह तर्क हेले कथा को बढ़ांत नाही। स्वास्थ्य अधिक दौड़ादौड़ी और अत्यधिक कामरू थकान होई पारे। असावधानतारू छोट आघात होई पारे। तेणु गाड़ी चलाइबा और जंत्रपाति व्यवहार समय सावधान रहंतो। प्रतिकार मंगलवार दिन हनुमान जी को पूजा करंतु एवं ओम अंगारकाय नमः मंत्र जप करंतु। निज क्रोध को नियंत्रण रे रखिबा को चेष्टा करंतु। कर्कट राशि 18 अगस्त 2024 रे मंगलदेव आपणक द्वादश भाव रे गोचर करछंती। धन खर्च विदेश चाकरी यात्रा और मानसिक चिंतारे कौन करिछि संकेत। एही गोचर आपणक पाई लाभ आनिबो ना खर्च बढ़ाइबो जानिया पाई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। 18 अगस्त 2024 रे मंगल मिथुन राशि रे रहिबे। कर्कट राशि मिथुन राशि द्वादश भाव रे पड़ुछि। द्वादश भाव खर्च विदेश दूर यात्रा एकांत और निद्रा सह जड़ित। कार्यक्षेत्र काम रे अधिक परिश्रम करने को पड़िबो। दूरस्थ स्थान किंबा विदेशी कंपनी सह जड़ित काम रे सुयोग आसी पारे। कार्यक्षेत्रर गुप्त विषय को नहीं सतर्क रहंतो। धन और खर्च अप्रत्याशित खर्च बढ़ी पारे। यात्रा घर किंबा अन्य कौनसी आवश्यकता रे अधिक धन खर्च होई पारे। बजेट करी चलिबा अत्यंत जरूरी। प्रेम परिवार मन रे अस्थिरता थिबारु प्रियजनक सह भूल बुझाबुझी होई पारे। राग रे कथा न कही शांत भाव रे निज कथा बुझंतो। स्वास्थ्य निद्रा ठीक रखंतो। अधिक राति पर्यंत चेई रहंतु नाही। अत्यधिक काम रो दूरे रहंतु। शारीरिक पर्याप्त विश्राम नियंतो। प्रतिकार मंगलवार दिन हनुमान जी को पूजा करंतु एवं ओम अंगारकाय नमः मंत्र जप करंतु। मनर शांति पाई ध्यान करंतु। सिंह राशि 18 अगस्त 2024 रे मंगलदेव आपणक एकादश भाव रे गोचर करुछंती। धन लाभ चाकरी व्यवसाय मित्रता और मनर इच्छा पूरण रे आसीब कि बड़ सुयोग। मंगलंक एही गोचर आपणक भाग्य को केते शक्तिशाली करिवो जानिया पाई वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। 18 अगस्त 2024 रे मंगल मिथुन राशि रे रहिबे। सिंह राशि मिथुन राशि एकादश भाव रे पड़ुछि। एकादश भाव आय धन लाभ बड़ भाई भौणी मित्रता नेटवर्क और मनर इच्छा पूरण सह जड़ित। कार्यक्षेत्र रे नुआ सुयोग मिलिबो। निज परिश्रमर भल फल पाइबे। नुआ प्रोजेक्ट किंबा दायित्व मिली आपणक आय बढ़िवार रास्ता खोली पारे। धन लाभ एही गोचर धन लाभ पाई भल संकेत देई पारे। पुराना बकिया धन मिली पारे किंबा आयर नुआ उत्स खोली पारे। व्यवसाय को नुआ ग्राहक मिली पारंते। प्रेम परिवार रे खुशीर परिवेश रहिबो। प्रियजनक सह भल समय काटी पारंती। अविवाहितंक पाए मित्रता माध्यम रे नुआ संपर्क आसी पारे। स्वास्थ्य साधारणतः उत्साह शक्ति भल रहिबो किंतु अधिक काम करी निजको थकाई दियंतो नाही। विश्राम पाई समय रखंतो। प्रतिकार मंगलवार दिन हनुमान जी को पूजा करंतु एवं ओम अंगारकाय नमः मंत्र जप करंतु। निज परिश्रमर भरोसा रखंतु। कन्या राशि 18 अगस्त 2024 रे मंगलदेव आपणक दशम भाव रे गोचर करछंती।
ଚାକିରି ବ୍ୟବସାୟ ପଦପ୍ରତିଷ୍ଠା ଓ କ୍ୟାରିୟରରେ ଆସିପାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତେ ଶୁଭ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। କନ୍ୟା ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଦଶମ ଭାବରେ ରହିଛନ୍ତି। ଦଶମ ଭାବ କର୍ମ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଦାୟିତ୍ୱ, ପଦ ଓ ସମ୍ମାନର ଭାବ ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କାମ କରିବା ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ଅଟକିଥିବା କାମକୁ ଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ନୂଆ ଦାୟିତ୍ୱ କିମ୍ବା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ମିଳିପାରେ। ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ ଚାକିରି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ନୂଆ ଯୋଜନା କିମ୍ବା ନୂଆ କାମ ଆରମ୍ଭ କରିପାରିବେ। ଧନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ସହ ଆୟ ବଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଅତି ତରବରରେ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନ ନିଅନ୍ତୁ। ପରିବାର କାମର ବ୍ୟସ୍ତତା ଯୋଗୁଁ ପରିବାରକୁ କମ୍ ସମୟ ଦେଇପାରନ୍ତି। ଘର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅଧିକ କାମ ଯୋଗୁଁ ଥକାନ ଓ ମାନସିକ ଚାପ ହୋଇପାରେ। ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ନିଦ୍ରାକୁ ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରତିକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ତୁଲା ରାଶି 18 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ମଙ୍ଗଳଦେବ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଭାଗ୍ୟ, ଚାକିରି, ବ୍ୟବସାୟ, ଯାତ୍ରା ଓ ଧନରେ ଆସିବ କି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେଇଯିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 18 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ମଙ୍ଗଳ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିବେ। ତୁଲା ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ନବମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ନବମ ଭାବ ଭାଗ୍ୟ, ଧର୍ମ, ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା, ଦୀର୍ଘଯାତ୍ରା, ଗୁରୁ ଓ ପିତାଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଅଟକିଥିବା କାମକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ପାରିବେ। ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଅନୁଭବୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହଯୋଗ ମିଳିବ। ଧନ ଭାଗ୍ୟର ସହଯୋଗରେ ଧନ ଉପାର୍ଜନ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଖୋଲିବ। ଦୂରସ୍ଥ ସ୍ଥାନ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ବିଦେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରୁ ଲାଭ ମିଳିବ, ତଥାପି ଅତି ଝୁମ୍ପ ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ପ୍ରେମ ଓ ପରିବାରର ବଡ଼ମାନଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତା ବଢ଼ିପାରେ। ପିତା କିମ୍ବା ଗୁରୁଜନଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ହେଲେ ରାଗ ନକରି ଶାନ୍ତ ଭାବରେ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଯାତ୍ରା ଓ ଅଧିକ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଥକାନ ହୋଇପାରେ। ନିଦ୍ରା ଓ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୁରୁଜନ ଓ ପିତାମାତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନିଅନ୍ତୁ। ବିଛା ରାଶି 18 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ମଙ୍ଗଳଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ଧନ, ଚାକିରି, ପରିବାର, ହଠାତ୍ ଲାଭ, କ୍ଷତି ଓ ଜୀବନରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନରେ କ'ଣ ରହିବ ସଂକେତ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ନେଇ ଆସିବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ଗୋଚର ପ୍ରଭାବ 18 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ମଙ୍ଗଳ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିବେ। ବିଛା ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ଭାବ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ, ଉତ୍ତରାଧିକାର, ଗବେଷଣା ଓ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଘଟଣା ସହ ଜଡ଼ିତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ହଠାତ୍ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ। କୌଣସି ଗୁପ୍ତ ବିଷୟ କିମ୍ବା ଅଧୁରା କାମ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ, ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି କରନ୍ତୁ। ଧନ ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇପାରେ। ଏହା ସହିତ ବୀମା, ଉତ୍ତରାଧିକାର କିମ୍ବା ପୁରୁଣା ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କୌଣସି ଖବର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ବଡ଼ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ପରିବାର ମନରେ ଅସ୍ଥିରତା ରହିପାରେ। ପରିବାର କିମ୍ବା ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହ ଗୁପ୍ତ କଥାକୁ ନେଇ ଭୁଲ ବୁଝାବୁଝି ହୋଇପାରେ। ସନ୍ଦେହ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତ୍ୟ ଜାଣନ୍ତୁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅତ୍ୟଧିକ ଚାପ ନେବେ ନାହିଁ। ଯାତାୟାତ ଓ ଦୈନନ୍ଦିନ କାମରେ ଅସାବଧାନତାରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। କୌଣସି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଥିଲେ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମନକୁ ଶାନ୍ତ ରଖିବା ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ। ଧନୁରାଶି 18 ଅଗଷ୍ଟ 2024ରେ ମଙ୍ଗଳଦେବ ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି। ବିବାହ, ପ୍ରେମ, ବ୍ୟବସାୟ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ ଓ ଧନରେ ଆସିବ କି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ।
ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ନା ସତର୍କତାର ସଂକେତ। ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 18 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ମଙ୍ଗଳ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିବେ। ଧନୁ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ସପ୍ତମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ସପ୍ତମ ଭାବ ବିବାହ, ଜୀବନସାଥୀ, ପ୍ରେମ, ବ୍ୟବସାୟିକ ସହଭାଗିତା ଓ ସର୍ବଜନୀନ ସମ୍ପର୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ବ୍ୟବସାୟ କିମ୍ବା ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନିଜ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ସାହସ ବଢ଼ିବ। ତେବେ ସହଭାଗୀଙ୍କ ସହ ମତଭେଦ ନ ହେବା ପାଇଁ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଧନ, ପାର୍ଟନରସିପ୍ କିମ୍ବା ବ୍ୟବସାୟରୁ ଧନଲାଭର ସୁଯୋଗ ଆସିବ। ନୂଆ ଚୁକ୍ତି କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସମସ୍ତ ସର୍ତ୍ତ ଭଲ ଭାବେ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ, ବିବାହ, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଉତ୍ସାହ ଓ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳର ତୀବ୍ର ପ୍ରଭାବରୁ ଛୋଟ କଥାରେ ରାଗ କିମ୍ବା ତର୍କ ହୋଇପାରେ। ରାଗ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ହିଁ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଉପାୟ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅଧିକ ରାଗ, ଚାପ ଓ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ିରୁ ଥକାଣ ହୋଇପାରେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଗାଡ଼ି ଚଲାଇଲା ବେଳେ ସମୟରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। କ୍ରୋଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖନ୍ତୁ। ମକର ରାଶି 18 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ମଙ୍ଗଳଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି। ଚାକିରି, ଋଣ, ଶତ୍ରୁ, ପ୍ରତିଯୋଗିତା ଓ ଧନରେ ଆସିବ କି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ଜିତାଇବ ନା ସତର୍କ କରିବ? ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 18 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ମଙ୍ଗଳ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିବେ। ମକର ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ଷଷ୍ଠ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ଷଷ୍ଠ ଭାବ ଚାକିରି, ଋଣ, ରୋଗ, ଶତ୍ରୁ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସହ ଜଡ଼ିତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ଚାକିରିରେ ପରିଶ୍ରମ ବଢ଼ିବ କିନ୍ତୁ ନିଜ ଦକ୍ଷତାରେ କଠିନ କାମକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେ। ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରମାଣ କରିବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ଧନ, ଋଣ, ପୁରୁଣା ଋଣ କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଦାୟିତ୍ୱ କମାଇବା ପାଇଁ ଭଲ ପ୍ରୟାସ କରିପାରିବେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ଋଣ ନେବାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ନିଜ ପରିଶ୍ରମରେ ଧନସ୍ଥିତି ଭଲ କରିବାର ସୁଯୋଗ ରହିପାରେ। ପରିବାର, କାମର ଚାପ ଯୋଗୁଁ ମନ ଅଶାନ୍ତ ହୋଇପାରେ। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଘରର ସମ୍ପର୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଅବହେଳା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଧିକ କାମ, ଚାପ ଓ ଅନିୟମିତ ଜୀବନଶୈଳୀରୁ ଥକାଣ ହୋଇପାରେ। ଅନାବଶ୍ୟକ ହେଲେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନିଅନ୍ତୁ। ସତର୍କତା, ରାଗରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜ କାମ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଋଣ, ଆଇନଗତ କାଗଜପତ୍ର କିମ୍ବା ଆର୍ଥିକ ଚୁକ୍ତିରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ସମ୍ଭବ ହେଲେ ଲାଲ ଡାଲି ଦାନ କରନ୍ତୁ। କୁମ୍ଭ ରାଶି 18 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ମଙ୍ଗଳଦେବ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଗୋଚର କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରେମ, ସନ୍ତାନ, ଶିକ୍ଷା, ଧନ ଓ ନିବେଶରେ ଆସିବ କି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ଏହି ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟକୁ କେଉଁ ଦିଗକୁ ନେବ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। 18 ଅଗଷ୍ଟ 2024 ମଙ୍ଗଳ ମିଥୁନ ରାଶିରେ ରହିବେ। କୁମ୍ଭ ରାଶିରୁ ମିଥୁନ ରାଶି ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ପଡ଼ୁଛି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ଶିକ୍ଷା, ସନ୍ତାନ, ପ୍ରେମ, ବୁଦ୍ଧି, ସୃଜନଶୀଳତା ଓ ନିବେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର, ନୂଆ ଧାରଣା ଓ ସୃଜନଶୀଳତା ବଢ଼ିପାରେ। ନିଜ ପ୍ରତିଭା ଦେଖାଇବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ଉତ୍ସାହ ସହ କାମ କରିବେ। ଧନ, ନିବେଶ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବଢ଼ିପାରେ କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳ ତୀବ୍ର ପ୍ରଭାବରୁ ଅତି ଶୀଘ୍ର ଲାଭ ପାଇବା ଆଶାରେ ବଡ଼ ଝୁମ୍ପ ନେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ଯେକୌଣସି ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ, ପ୍ରେମରେ ଆକର୍ଷଣ, ଉତ୍ସାହ ବଢ଼ିବ। ଅବିବାହିତଙ୍କ ଜୀବନରେ ନୂଆ ସମ୍ପର୍କ ଆସିପାରେ କିନ୍ତୁ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ରାଗ କରିବାରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ତିକ୍ତତା ଆସିପାରେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଅଧିକ ଚିନ୍ତା, ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ିରୁ ମାନସିକ ଥକାଣ ହୋଇପାରେ। ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନିଦ୍ରା ଓ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ମୀନ ରାଶି 18 ଅଗଷ୍ଟରେ ମଙ୍ଗଳଦେବ ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛନ୍ତି। ଘର, ଜମି, ଗାଡ଼ି, ଧନ ଓ ପାରିବାରିକ ସୁଖରେ ଆସିବ କି ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ।
ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି ଜାଣନ୍ତୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ। ଚତୁର୍ଥ ଭାବରେ ମଙ୍ଗଳଙ୍କ ପ୍ରଭାବରୁ ଘର ପରିବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାମରେ ଗତି ଆସିପାରେ। ଘର ମରାମତି, ନୂଆ ଘର କିମ୍ବା ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଯୋଜନା ଆଗକୁ ବଢ଼ିବ। ଘର ଜମି କିମ୍ବା ଯାନ କିଣିବାରେ ଚିନ୍ତା ଥିଲେ ନୂଆ ସୁଯୋଗ ଆସିପାରେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସମ୍ପତ୍ତି କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ କାଗଜପତ୍ର ଭଲ ଭାବେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର କାମରେ ଦାୟିତ୍ୱ ବଢ଼ିପାରେ। ଘର ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଦୁଇଟିକୁ ସମ୍ଭାଳିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କଲେ ଭଲ ଫଳ ମିଳିବ। ଧନ, ଘର ଜମି ଯାନ କିମ୍ବା ଘରର ଆବଶ୍ୟକତା ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ ବଢ଼ିପାରେ, ତେଣୁ ବଜେଟ୍ କରି ଚାଲନ୍ତୁ ଏବଂ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଏଡ଼ାନ୍ତୁ। ପରିବାର, ଘରେ ଛୋଟ କଥାକୁ ନେଇ ରାଗ କିମ୍ବା ମତଭେଦ ହୋଇପାରେ, ବିଶେଷ କରି ମାଙ୍କ ସହ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ। ସତର୍କତା, ଘରୋଇ ବିବାଦ, ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତର୍କ ଓ ତରବରିଆ ଆର୍ଥିକ ନିଷ୍ପତ୍ତିରୁ ଦୂରରେ ରୁହନ୍ତୁ। ପ୍ରତିକାର, ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଓଁ ଅଙ୍ଗାରକାୟ ନମଃ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରନ୍ତୁ। ରାଗକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ହର ହର ମହାଦେବ, ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍।